going to do the same with this other wall, since it's already the correct size. Now, because we have 3D flat on, we can't actually see those textures. So I'm just going to switch back really quick, and I just want to flip these walls 180 degrees, since they already are textured. So going back to 3D flat, we can go ahead and start to build out a small little structure in the center. So using the block tool over on this side here, I'm just going to make what's going to be basically the foundation for this little building. What? So just drawing the outline in my top view and then resizing its height down in my side view, and then hitting enter to go ahead and create that. So this will be the size of my little structure. It's going to be basically like a shed. So this shed is going to need 4 walls. To make these 4 walls, again, just using the brush tool over on the side, just going to draw an outline of what one of my walls is going to be in my side view, and then hitting enter. And then just doing the same thing in the top view. This brush was created inside of my foundation a little bit, so I'm just going to bring that up and then resize it after it's been made. Creating my 3rd wall, and then lastly, what will be the doorway is just going to be 2 separate pieces. So we're not going to be super fancy with what this room or structure is. We're just going to put a flat roof on top, and this is just going to consist of me copying the floor up to... What the fuck is that? Yeah, boy. Ну, я попробую сделать вот здесь. Допустим, вот в этой комнате сейчас. Да, пойдет. Так. Мы делаем такую маленькую, такую очень. Такую очень. Такую поставил, почем такой чапа-чапа. 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 Такую водички, мама. Стоп, что я сделал, блядь, сейчас? Я только что сохранил. Так. Я вот такую маленькую делаю. Вот такую такую не делаю. Какая-то толстая хуйня получилась сейчас. Так. Ну, допустим, она будет вот такая. Блять, что делать? Ой, бля. Мне надо привыкнуть к этим хатким. Ага. Так, теперь... Может быть, мне просто вот так сделать лучше? Да, наверное, так лучше будет. Потом... Нет, стоп, блядь. Что? Ну, да. А, нет.
размером-то я правильно сделал? Нет. I guess. А тут тесно будет, конечно, но окей. Это маленький мой домик, я захожу такой, эй, я в домике, ха. Маленький домик такой, еле пролезет парень мой. Сейчас нужно это все выше сделать, на самом деле. Так, сейчас. Как там? Нет. Ага. Стоп. Я беру вот эти, кроме мобоя. Мобоя я не беру. Окей, ладно, это не так делается. Вот здесь нужно поделать. Ну, еще чуть выше. Да, пойдет. Ну, это уже похоже, да. В коллизию, наверное, не ударится. Я построил маленький домик, и он такой заходит и такой, ха, здравствуйте, ха, не ожидали, ха-ха. Карту Силенд, срочно гуглю, что это. Не хочу. Он такой, как же пройти через эту комнату. Ладно, я сделал тебе комнату. Что дальше? The top. So with that done, we just need to put basically skybox around it. So the easy way to do that is I'm going to select these 4 outside walls and then just hold shift and drag them up to make a copy. This is where we're going to switch back to our textured viewport. We need to make these the skybox material. To select the skybox material, let's just head over to our texture browser and then do a search for Tools Skybox without any spaces. Окей. Так, стоп, то есть мне нужно выбрать это. I'll make a copy. I'll make a copy and I'm going to put it there. Yeah, skybox is ready, boy. That's a skybox. Skybox looking good. Yes. Alright then. Так. Textured. Как-то это уже выглядит. Это комната, которая не будет просвечиваться, потому что почему бы нет? Oh yeah. Fuck yes. No draw, no draw, no draw, no draw, no draw, no draw. Ох уж это кирпичное здание. We want Tools Skybox называется, да? Tools Skybox. Ну, видимо, первый. the regular blue Tools Skybox texture. А со второй что стало? Она рипан-пипнула, что ли? Гусар размером с береговую артиллерийскую батарею можно обыграть это сценарием КС. Понятно, ну с приколом. Не, Зима, я сейчас пока так и учусь. What this texture Ну, я нагуглил.
Sealand. Emersk Company. What the fuck is that? Пиздец, что это? Государственный строй. Какой? На этой хуйне? Это государственный строй? Силенд с берега. Княжество Силенд. В принципе, Силенд. Буквально княжество морской земли. Виртуальное государство, провозглашенное в 1967 году британским отставным майором. Поэтому в некоторых публикациях называется непризнанное государство. Претендует на суверенитет на территории морской платформы Северного 10 километров от побережья Великобритании на территории вокруг Пэтс провозгласил себя монархом, князем Силенда, а свою семью правящими династией. Она и лица, считающие себя подданными Силенда, ведут деятельность по созданию и развитию атрибутики этого княжества, аналогичную атрибутику государства мира флаг. Конституция Силенда вступила в силу в 1975 году. Находится вот здесь вот справа. Съемки документального фильма. Идентификационная карта Силенда. Мистер Хидеаки. После пожара. Мини-гольф. Экономика. Силенд участвует в нескольких коммерческих операций, включая выпуск монет, почтовых марок, также некоторое время камуфляжное паспорт. Прежде гражданство Силенда и дворянский титул. Что это за звуки? Конфликт. Предыстория. Физическая территория Силенда возникла в ходе Второй мировой войны. В 1942 году ВКС соорудили на подступах к побережьям серию платформ. Одной из них была Ростова. Во время войны на платформах размещались зенитная орудие, находясь в границе до 200 человек. После окончания войны большинство башен было разрушено. РАФ стало, будучи за пределами британских территориальных флота, остался нетронутым. Британские армии выбрали платформу к тому времени давно заброшенную для строительства парка развлечений. Однако через некоторое время поссорились, и Бэйс стал единственным хозяином острова. Кто завладеть островом здесь подвое это все, однако бронился при помощи винтовых дробовиков, бутылок с зажигательной смесью и огнеметом, и атака была отбита. Джой не стал строить парк развлечений, но выбрал платформу для базирования своей пиратской радиостанции Britain's Better Music Station, однако эта радиостанция ни разу не вещала с платформы. Он объявил создание суверенитета государства, провозгласил себя князем Роем I. День отмечается как главный государственный праздник. Телефонный код +44. Так это же вроде британский, нет? Население, оценка. 1 человек. Пепега, просто пепега. Well, that's a... What it does is it will define the bounds of our map where Силуэт наш. Это идея для карты КС. Ну, визуально, да, что она такая маленькая может быть. Но... the да, sky на этом is. всё. It also lets the game know that we Сейчас. without any spaces. Спасибо, нонсенс. We want the regular blue tools skybox texture. What this texture does is it will define the bounds of our map where the Долинин, кстати, донатил мне 100 рублей 3 часа назад и попросил заценить модон. Я не знаю, это он еще или нет. sky is. It also lets the game know that we should display. Это как, просто чтобы он не расстраивался, это мне как вроде 1000 рублей или что-то типа того задонатили, попросили роспись сделать, и я сказал, нет. Примерно так же было. Я просто их не делаю. Какие ограничения на карты, размеры карты в КС? Наверное, ограничение единственное это в интересности, а так она достаточно большая может быть. Размеры максимально можно лицезреть на этих Battle Royale-ских картах КС последних. Но все равно нет, карта еще может быть больше. Проблема лишь в том, что движок так работает, что она будет с маленьким FPS работать. Поэтому карта все равно придется большую делать в виде типа комнат. Либо Valve решили это сделать в виде пирамиды. Как
как-то там экспериментировали. Карты большие, но они могут быть намного больше. Проблема в том, что да, они могут, но они будут очень простыми. Вот. А если говорить что-то, что более-менее выглядит как визуально похожее на что-то, то там придется кучу всего оптимизировать. Play the sky backdrop in this area along with our 3D skyboxes. We want the regular blue tools skybox texture. Карта больше 1 километра крашится. What this texture does is it will define the bounds of our map where the sky is. It also lets the game know that we should display the sky backdrop in this area along with our 3D skybox if we had one, which we'll go over later. It also plays a big part in lighting Можно купить титул, охуенно. our levels, since that's where light from the sun will be cast Еще раз, блять. along with our 3D skybox if we had one, which we'll go over later. It also plays a big part in lighting our levels, since that's where light from the sun will be cast from. If we don't have this skybox texture, we cannot have any true sunlight in our level. To apply the skybox texture, let's just select these 4 walls that we've copied up and then just click the texture application tool. Shift-T. Shift-T. Capture application tool. Shift-T. Мы преобразовали Skybox. Окей. Это удобно было. Lastly, we need to seal our level, and a quick definition of what that means is stuff on the inside of our level cannot reach this blackness that we call the void. We'll go over this in Void. Навев. Хорошая игра, чутка не надавили. Привет, Вич, кстати, здорово. А чё сейчас идет по КС? more detail a little bit later when we understand. We're gonna talk about the... Блядь. Void. Начинает играть музыка из Интерстелла. And the visibility engine a bit more. So lastly, to seal it up, we're going to copy this bottom brush, which is our ground, to the top since it fits perfectly, and then also apply the skybox texture to it. By default, the skybox backdrop. Так, вот сейчас его голос на кого-то пипец был похож. Так. У меня отрублено, я забыл, как там Shift W. Все, начинает работать. Что там было по Skybox? Окей, еще меньше. Нет, еще меньше. Типа того. Все, я закрыл. И они у меня толстовато. Я не уверен, кстати, влияет это или нет. Но вроде не должно. И все? Вот настолько или... Я думал, ее типа нужно большое расширять, а ты ее просто рядом ставишь. Вау, окей. Все, иллюзия нарушена, только что была. That we're using, which is also referred to as the 2D skybox, is the sky dust skybox. We're going to copy this bottom brush, which is our ground, to the top since it fits perfectly, and then also apply the skybox texture to it. By default, the skybox backdrop that we're using, which is also referred to as the 2D skybox, is the sky dust box texture to it. By default, the skybox backdrop that we're using, which is also referred to as the 2D skybox, is the sky dust skybox. We're easily able to change this if we navigate to map and then map properties. We'll see here that skybox texture name is just sky_dust.
We can take a look at what default skyboxes are with Counter-Strike Global Offensive if we just hit F1 on our keyboard to open help. The help section is the Valve developer О, so we back in the mine. Я уже тут был. community. Inside here is a wiki that holds basically everything you could ever want to know about how to use Hammer. For now, we're just going to go to the top right and do a search for Sky List and then hit enter. Once the page loads, we're going to go over to the table of contents here and then click on Counter-Strike Global Offensive. This will bring us down to where the CSGO skyboxes О, нихуя, да. are stored. We can see that there's a quick preview along with the name here. I'm going to grab